Good morning, students. Today is our new topic is TS of spinal cord. So before going to the spinal cord, so it comes under which part? Okay, spinal cord is coming under which part? So in NEET or MCET point of view, sometimes asking CNS about and PNS and ANS. What is CNS? CNS means brain plus spinal cord. Okay. Brain, CNS means what? CNS means brain plus spinal cord. Okay, it is called CNS. CNS means central nervous system, PNS means peripheral nervous system, ANS means autonomic nervous system. Okay, so brain, so what is the brain? Okay, what is functions of brain? Forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, we studied already. Today we are going to discuss to the topic. Our new topic is only spinal cord. It is very important for IP point of view and NEET and MCET point of view also. The diagram is very important. So sometimes asking direct between MCET point of view, spinal cord is in which shape structure? Which shape structure means question is asking likewise. Spinal cord is in which shape structure? Okay. So number 1 A, okay, J shape structure. Number B, okay, T shape structure. Number C, H shape structure. Number D, L shape structure. Sometimes asked likewise the question is very simple, better, but sometimes some difficulty we are facing here. So it is H shape structure. The bit is right answer, H shape structure. NEET point of view also sometimes repeated the question. And next question is asking MCET or NEET point of view. Spinal cord is in which shape structure again? So which shape structure? Okay. So it looks like a butterfly. Okay. That's why see here, this is the butterfly shape or not? So butterfly shape structure it is. That's why butterfly shape structure. Directly between NEET point of MCET point. So two bits are okay continuously coming every year. Okay, so it is very important. So this is the spinal cord. Okay, spinal cord is present there. So spinal cord. See here, this is the brain in brain. Okay, in brain, which part it is called as a medulla oblongata. Okay, from medulla oblongata, the extending part. The extending part is called what here? Spinal cord. Spinal cords they are protecting. Okay, spinal arches. So that is the bony arches are protecting here. So the bony arches is called as a what here vertebrae or what is that is called as a spinal meninges. Spinal meninges are forming. So how many spinal meninges are protecting? That is called number 1 is the dura mater. Okay, number 2 is called as a arachnoid process. Okay, and number 3 is called as a pia mater. Okay, sometimes asked the question MCET and NEET point of view. What are the spinal meninges? Number 1 is the dura mater, and number 3 is the arachnoid, and number 3 is the pia mater. Okay, spinal cord is locating into the where it is present into the spinal arches or the what here it connects to the spinal neurons from medulla oblongata to extending downwards part. So number 1 that is called as cervical part. Okay, this is called as the cervical, means head region, the head is rotating right and left side. Next region is called as the thoracic part. This part is called as thoracic part. And thoracic after the part is called as the lumbar, okay, and sacral, and last part that is called as the coccyx part. Okay, in animals coccyx అనేది ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ అయినది ఏంటి సార్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ బోన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కాడల్ బోన్ ఎనిమల్లో ఉంటుంది. అది ఎంసెట్ నీటిలో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాడల్ నుంచి ఏమవుతుందంటే టైల్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనిమల్లో అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్లో ఏమైంది సార్ అంటే కాక్సిక్స్తోనే ఏమైంది రూడిమెంట్ రాజధానిగా మిగిలిపోయింది హ్యూమన్ బీయింగ్లో. హ్యూమన్ విత్ టైల్ ఈజ్ కాల్డ్ అది ఆటావిజం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సడన్లీ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద టైల్ విత్ హ్యూమన్ ఎవరికైనా ఏంది అన్ఫార్చునేట్లీ కాక్సిక్స్ బోన్లో ఏంది కాడల్ లాగా ఫామ్ అయ్యి టైల్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ అది ఆటావిజం. It is coming under the chapter organic evolution also. ఓకేనా? సో ఎవల్యూషనరీ స్టడీస్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సడన్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ద టైల్ లైక్ సో బట్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ కాక్సిక్స్ అనేది
రూడిమెంటరీ ఆర్గన్ మిగిలిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ vera matter, arachnoid and pia matters are the spinal meninges. Next one is what here, the medulla oblongata. This is the medulla oblongata part. Okay, here superior border. Okay, it is extending from second lumbar vertebrae. It is extending where? It is extending to the second lumbar vertebrae. So the enlargements are forming here from where? It is forming from superior enlargement and inferior enlargement. Superior enlargement is called as a cervical enlargement. దీన్ని మనం ఏమంటాం? cervical enlargement అంటాం, superior enlargement ను. అండ్ inferior enlargement ఉంటుంది. inferior enlargement is called as a lumbar enlargement. What is that? lumbar enlargement అంటే మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా నుంచి సుపీరియర్ బార్డర్ నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటే ఇది ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ లుంబర్ వర్టిబ్రే వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి దీనేమో సర్వికల్ పార్ట్ అన్నా, ఇదేమో థెరాసిక్ పార్ట్ అన్నా. థెరాసిక్ కింద ఈ పార్ట్ లుంబర్ పార్ట్ అని అన్నాం. అంటే సెకండ్ లుంబర్ వరకు బాగా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉన్నటువంటి పార్ట్. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ టు వేర్ ఇక్కడ యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ పార్ట్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుంది మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా నుంచి, ఆర్ వాట్ ఇస్ దట్, సారీ, స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి. సో యాంటీరియర్ హాల్, HALS, anterior hollow, that is called ventral hollow అని అంటాం. It is also known as a anterior median fissure part అని అంటాం. ఇది anterior median fissure part అని అంటాం. ఇక ఇదేమో anterior side లో ఉంది, posterior side లో ఉంటుంది. posterior side ను మనం ఇక్కడ dorsal hollow అని అంటాం. hollow means half of the part అని చెప్తున్నా. dorsal hollow, that is posterior median sulcus. దీనేమో posterior median sulcus అని అన్నాం ఈ పార్ట్. ఓకే, ఇదేమో యాంటీరియర్ మీడియన్ ఫిజర్ పార్ట్ అని అన్నాం. ఓకేనా, యాంటీరియర్ సైడ్ అండ్ పోస్టీరియర్ సైడ్. ఓకే, సో ఇన్ఫీరియర్ వాట్ ఇయర్ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా నుంచి ఇంకా స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇన్ఫీరియర్ టు దట్ వేర్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ లుంబర్ పార్ట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇయర్ కోన్ షేప్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. సో కోనికల్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోనికల్ ఫార్మ్స్ ఈస్ కాల్డ్ అదే కోనస్ మెడుల్లారిస్. ఏమంటామని మనం? కోనస్ మెడుల్లారిస్ అని అంటాం. సో కోనస్ మెడుల్లారిస్ అనేది ఇక ఎండ్ అయ్యే ప్లేస్ దగ్గర ఏముంటుంది సార్ అంటే ఇక్కడ ఏంది నాన్ నర్వస్ ఫైబర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో నాన్ నర్వస్ ఫైబర్స్ ఈస్ కాల్డ్ అదే ఫస్ట్ వర్టిబ్రే ఆర్ ద సెకండ్ వర్టిబ్రేకు ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ వేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ డిస్క్ అంటాం. ఒక వర్టిబ్రేకు మరొక వర్టిబ్రేకు మధ్యన స్పేస్ లేదా డిస్క్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇంటర్ వర్టిబ్రల్ డిస్క్ అంటాం. అది స్పైనల్ న్యూరాన్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది ఆ స్పైనల్ కార్డ్. సో అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ సెకండ్ తర్వాత ఇక ఏంది కాక్సిక్స్ బోన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కాక్సిక్స్ ఇస్ ద రూడిమెంటరీ ఆర్గన్. సో కాక్సిక్స్ బోన్ నుంచి ఇక ద పార్ట్ ఇస్ టర్మినల్ పార్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అదే ఫైలం టర్మినల్ పార్ట్ అని చెప్తాను. ద పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అదే ఫైలం టర్మినల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హియర్ ఏంది ఇన్ఫీరియర్ అండ్ అప్ టు లుంబర్ పార్ట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయినటువంటి పార్ట్. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకేనా, ఇక్కడ ఏముంటుంది సార్ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లోపల గ్రే మ్యాటర్ అండ్ వైట్ మ్యాటర్ ఉంటుంది. మరి ఇన్నర్ సైడ్ ఏమో గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది, హెచ్ షేప్ స్ట్రక్చర్లో లేదా బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్లో గ్రే మ్యాటర్ ఉంటుంది. సరౌండింగ్ రీజియన్ మొత్తం ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ కాల్ వాట్ ఇయర్ వైట్ మ్యాటర్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ యు సీ ద గ్రే మ్యాటర్లో ఏమేమి ఉంటుంది సార్ అంటే ఇట్ ఇస్ గ్రే మ్యాటర్. ఓకే, సెల్ బాడీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ అండ్ న్యూరోగ్లియా ఇస్ ప్రజెంట్ and dendrite cells are present and unmyelinated sheaths or that is unmyelinated neurons are that is called unmyelinated axons also forming here where it is forming into the gray matter. Okay, so this is called what here gray matter and lectrum. Okay, and the next one central canal forming here. So central canal అనేది ఫామ్ అయింది ఇక్కడ. దీన్ని మనం ఏమన్నాం? ఇది సెంట్రల్ కెనాల్ పార్ట్ అని చెప్తున్నాం. ఇది సెంట్రల్ కెనాల్. ఓకే, సో సెంట్రల్ కెనాల్ నుంచి ఇక కంటిన్యూస్ గా వేర్ ఇట్ ఇస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఇంటు ద ఫోర్త్ వెంట్రికల్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. అక్కడ ఏముంటాయి ఫోర్త్ వెంట్రికల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ కు అంటే సరౌండింగ్ వాట్ ఆర్ లేయర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అదే ఎపెండిమల్ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. ఎపెండిమల్ సెల్స్ అని చెప్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఆర్ గ్రే మ్యాటర్. ఇక నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఏంది ఈ గ్రే మ్యాటర్ లోపల యాంటీరియర్ పార్ట్ ఉంటుంది, పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఉంటుంది. యాంటీరియర్ హార్న్ అని అంటాం హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ నేమో, పోస్టీరియర్ సైడ్ అంటే పోస్టీరియర్ హార్న్ అని అంటాం హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఓకేనా, గ్రే మ్యాటర్ నుంచి హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాంటీరియర్ HRN. ఓకేనా, యాంటీరియర్ హార్న్ అండ్ పోస్టీరియర్ సైడ్ అంటే పోస్టీరియర్ హార్న్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దట్ వాట్ హియర్ H షేప్ స్ట్రక్చర్
ఆర్ దట్ బటర్ఫ్లై షేప్ స్ట్రక్చర్ ఇన్నర్ సైడ్. ఓకేనా? మరి కవరింగ్ లేయర్ అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక రిమైనింగ్ లేయర్స్. ఓకేనా? ఇది మొత్తం కూడా వైట్ మ్యాటర్తో ఫామ్ అవుతుంది. ఇదంతా వైట్ మ్యాటర్. వైట్ మ్యాటర్లో ఏముంటాయి సార్ అంటే మైలియేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అర్థమైంది కదా? మైలియేటెడ్ ఎగ్జామ్స్. ఇవన్నీ మైలియేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ యాంటీరియర్ సైడ్ లోపల వెంట్రల్ ఫెనిక్యులస్ అని అంటాం. ఓకేనా? యాంటీరియర్ సైడ్ లో వెంట్రల్ ఫెనిక్యులస్ అని అంటాం. ఇక పోస్టీరియర్ సైడ్ లో డార్సల్ ఫెనిక్యులస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఇక వెంట్రల్ ఫెనిక్యులస్ అండ్ డార్సల్ ఫెనిక్యులస్ అండ్ లాటరల్ ఉంటేనేమో బోత్ సైడ్ ల స్పైనల్ కార్డ్, వాటిని మనం లాటరల్ ఫెనిక్యులస్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? సో దిస్ అబౌట్ ద వాట్ హియర్ వైట్ మ్యాటర్. ఓకే, యు సీ ద structure of the TS of spinal cord. See the parts. The parts are very important for IP examination point of view. Also, see this is called as a half of the horn and dorsal horn అని చెప్పింది ఇప్పుడు దాకా. ఓకేనా? ఇక వెంట్రల్ సైడ్ నుంచి వెంట్రల్ హార్న్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇది డార్సల్ హార్న్, ఇక్కడ ఇది వెంట్రల్ హార్న్ అని చెప్తున్నాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వెంట్రల్ రీజియన్లో ఇది వెంట్రల్ హార్న్, ఇదేమో డార్సల్ హార్న్. ఇక ఇదేమో వైట్ మ్యాటర్ పెరిఫెరల్ రీజియన్లో అని చెప్తున్నా. ఇదేమో గ్రే మ్యాటర్ అని చెప్తున్నాం. ఇది గ్రే మ్యాటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రే మ్యాటర్, ఇదేమో వైట్ మ్యాటర్. ఓకే, అండ్ యాంటీరియర్ హాల్ ఏమో యాంటీరియర్ మీడియన్ ఫిజర్ అని చెప్పిన. ఓకే, పోస్టీరియర్ హాల్ ఏమో పోస్టీరియర్ మీడియన్ సల్కస్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే సెంట్రల్ పార్ట్ అని చెప్పినాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెంట్రల్ పార్ట్. క్యావిటీ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఆ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సెంట్రల్ కెనాల్. కెనాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్. సెంట్రల్ కెనాల్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ డార్సల్ రూట్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ నర్వ్స్. దీన్ని మనం డార్సల్ సైడ్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి డార్సల్ రూట్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ నర్వ్స్ అని చెప్తున్నాం. ఎందుకు సార్ డార్సల్ రూట్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ నర్వ్స్ అని చెప్తున్నాం అంటే చూడండి, ఇక్కడ సెర్వికల్ నుంచి నంబర్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయినటువంటి బోన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే దీన్ని ఏంది ఈ స్పైనల్ కార్డ్కి ఏమున్నాయి, స్పైనల్ న్యూరాన్స్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి సరౌండింగ్ రీజియన్లో. అవి డార్సల్ సైడ్ ఫామ్ అయితేనేమో డార్సల్ రూట్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ నర్వ్స్ అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా? ఇక దాని కింద ఏం ఫామ్ అయింది అంటే డార్సల్ రూట్ ఆఫ్ గ్యాంగ్లియాన్స్ ఫామ్ అయింది. వీటిని మనం డార్సల్ రూట్ ఆఫ్ గ్యాంగ్లియాన్స్ అని అన్నాం. ఇక సెంట్రల్ రీజియన్లో ఇక్కడ ఏంటి స్పైనల్ నర్వ్స్ అనేవి ఫామ్ అయింది. ఓకే, స్పైనల్ నర్వ్స్ ఎక్కడ ఎక్స్టెండ్ అయినాయి? ఫ్రమ్ మిడిల్ అబ్డామినా నుంచి ఇక ఏంది ఈ యొక్క స్పైనల్ కార్డ్ త్రూ దట్ స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో ఇట్ ఎక్స్టెండింగ్ పార్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a స్పైనల్ న్యూరాన్స్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ అంటే ఏం చేస్తుంది సార్ మెయిన్ ఫంక్షన్ చూడండి అంటే చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ మిడిల్ అబ్లాంగేటా టు వేర్ స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, ఇట్ కవర్స్ టు దట్ వాట్ ఇయర్ స్పైనల్ న్యూరాన్స్ and it is a what is a connecting link between effector region to that brain. That is called as a middleman of brain అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం మనం. ఎందుకు సార్ మిడిల్ మ్యాన్ అన్నామంటే మనం నడుస్తున్నాం రిఫ్లెక్స్ ఆర్చ్ అని చెప్తాం. జనరల్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్చ్లో ఏమొస్తుంది సార్? రిఫ్లెక్స్ ఆర్చ్లో అంటే నడుస్తున్నాం, కాలు ములుగు వచ్చింది, కాలు వెంటనే వెనక్కి తీస్తున్నాం. రిఫ్లెక్స్ ఆర్చ్ ఏం చెప్తుంది? ప్రతికార చర్య చెప్పమంటే మనం నడిచేటప్పుడు కాలుకు ముళ్ళు వచ్చగానే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లలో మెసేజ్ ఇస్ రీచింగ్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ఎఫెక్టార్ రీజియన్ టు ద బ్రెయిన్. ఓకే, అప్పుడు బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? అనాలిసిస్ చేస్తుంది. ఓహో విచ్ పార్ట్ లెగ్కు ఎక్కడ ముళ్ళు వచ్చింది అనేది వెంటనే రిఫ్లెక్స్ ఆర్చ్ అంటే వెంటనే ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటుంది బ్రెయిన్ అనేది. అందుకే మిడిల్ మ్యాన్ అని చెప్తూ ఉంటాం స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ స్పైనల్ కార్డ్. Today our topic. Okay, please subscribe yours. Okay, Gopal Reddy Geology. Okay, thank you dear students. Thank you once again.